아시아 리더스 서밋 ALS 2016이 한국에서 개최됐습니다. 아시아 지역 교회 리더들이 아시아의 선교적 신학 방향을 논의한 현장 잠시 후 전합니다. 한국 교회의 새벽 기도와 전도 그리고 제자 훈련을 경험한 영국 교회에 부흥의 불씨가 일어나고 있습니다. 깨어나는 영국 교회의 현장 잠시 후 만나봅니다. 진솔한 가사, 있는 그들의 모습으로 주님을 높이는 청년들이 있습니다. 오늘 문화산책에서는 CCM 힙합 그룹 교회 형들을 소개합니다. 안녕하십니까, 양인순 목사입니다. 오늘은 더위가 한풀 꺾인다는 절기 처서였지만 처서 이름값을 하기에는 폭염 기세가 여전히 대단합니다. 최근 한 달 동안은 폭염 관련 뉴스가 빠진 날이 없을 정도인데요. 이 같은 더위는 뜨거운 공기가 한반도를 빠져나가지 못해서 일어나는 현상이라고 합니다. 어딘가가 막히면 비정상적인 현상이 나타나기 마련인데요. 어디 날씨뿐이겠습니까? 뭐든지 원활히 소통되어 막힘없게 하는 것, 우리 삶의 가장 중요한 요소일 겁니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 아시아의 리더들이 한자리에 모여 아시아 선교 전략을 논의하는 제4회 아시아 리더스 서밋이 한국에서 열렸습니다. 김효정 기자입니다. 지난 22일 2016 아시아 리더스 서밋이 열린 광림교회는 말레이시아와 인도, 싱가포르 등에서 온 500여 명의 목회자들로 활기가 넘쳤습니다. 올해로 4회째를 맞는 ALS는 아시아 선교는 아시아 교회가 담당한다는 목표로 2013년 여의도 순복음교회를 중심으로 구성됐습니다. 여의도 순복음교회 이영훈 목사는 아시아의 상황에 맞는 선교 전략을 논하는 자리가 되길 바란다며 영적 리더들이 먼저 십자가 신앙을 회복해 아시아를 넘어 세계를 변화시키자고 말했습니다. 우리가 변하지 않는 한 진정한 변화와 진정한 성장이 없다고 하는 것을 전제하고 십자가 신앙을 통해서 말씀이 회복되고 성령 역사가 강하게 임하고 그래서 한국 사회를 변화시키는 그리고 세계를 변화시키는 리더들이 되어야 되겠다. 이번 대회는 특히 여의도 순복음교회뿐 아니라 광림교회와 지구촌교회 등 한국의 교회들의 주관으로 개최됐으며 세계에 큰 영향력을 미치고 있는 한국의 교회와 목회자들의 사역을 나누고 기도하는 시간이 마련됐습니다. 어렵고 힘든 자들을 같이 들어주고 함께 고민하고 교회 안에서 저들에게 기독교적인 삶을 살 수 있게끔 만들어줄 수 있는 전인적 교육의 장, 전인적 성도의 온전한 그리스도인으로서의 장으로 교회가 좀 자리매김할 때가 되지 않았는가. 또 미국 남침내 신학대학원 비랭크스 박사의 제자도, 말레이시아 빈센트 레오 목사의 21세기 아시아 선교 전략 등 아시아 선교 현황을 짚어보고 전략을 세울 수 있는 다양한 강의가 이어졌습니다. 아시아 선교를 위해 전 세계에서 함께 사역하며 기도하고 있는 목회자와 선교학 교수 등 다양한 참가자들은 프로그램을 통해 정보를 얻고 자신들의 경험을 나누며 의미 있는 시간을 보냈습니다. 그 교회나 또 목회자들이나 영성이 너무 중요한 것 같아요. 그리고 영성은 또 십자가를 통해서 우리 영성이 오지 않습니까? 너무 중요한 그 포인트를 말씀해 주셔서 너무 좋았습니다. 21세기 선교와 건강한 교회를 주제로 열린 이번 대회는 둘째 날 홍콩 기독교협의회 찬킴콩 박사 등의 발제와 함께 향후 ALS의 미래에 대한 토론 등의 시간이 진행됐습니다. C채널 뉴스 김효정입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 우리나라도 양궁 금메달리스트 장혜진 선수를 비롯해서 이번 올림픽에 출전한 믿음의 선수들이 많이 있었는데요. 다이빙에서 은메달을 차지한 미국 선수 역시 하나님께 영광 돌리는 모습이 인상적이었습니다. 믿음의 다이빙 선수 데이비드의 이야기입니다. In 2008, if you would have asked me to sit down with the 700 Club, I would have been like, are you serious? Like, no way. Like, you can keep your Jesus and do what you want with that, but I'm over here and I'm going to do my thing for myself. It's crazy to think what God can do to someone who is so obsessed with himself, lay him flat on his face and say, David, you're not going to be the ruler of your life. Just looking back at when I had this dream of wanting to become an Olympian and that pursuit towards that goal, I tried to fill that with whatever I could because I thought ultimately this would bring me happiness and joy. And
it was all for David's glory, all for what David wanted, and I didn't worship anyone else besides myself. Everything that I thought of, everything that I pursued was for my own gain. My first Olympic Games, I just realized that it wasn't working. There had to be something else besides this popularity or this pleasure or this desire that I had to be rich and famous that this American dream promised me. There had to be something more than that, and I didn't know where to find that. God changed my heart, and it was no longer, look at me, I'm the best. Trying to be a visible representation of an invisible God, that's not the David of 2008. God has redeemed me, and I've taken control of my life to do that for him on a platform that I never thought I would be at. The London Games was not a story I would have written whatsoever. Going into the finals, I was like the most nervous that I had been in a competition since I was 14 years old. And I spoke to a good friend of mine, and he said, David, what is there to be nervous about? And I was like, okay, what are you getting at? And he said, God has already written it. It's already done. What you get to do, what your opportunity is to be a vehicle for his glory. And so like instantly the weight was off of my shoulders. I just think of Philippians 4:6. It just talks about be anxious about nothing, but in prayer and supplication with thanksgiving, make your requests known to God. And that was totally my perspective that next day when I woke up was that. My 6 dives in those finals, I was thinking about 2 things. I had one thing to think about of my takeoff, so making it strong, and the other one was something my coach Adam Soldati and I kind of made up years before the Olympics, and it was 4-6, and it just goes back to Philippians 4:6. That's be anxious about nothing. I knew that I put down 6 dives, the best that I've ever done in a competition, and I got out of the water and I didn't care where I was finishing, whether I was 1st or 5th. I was content and happy because I knew I did my best. And I walked over to Adam, and he embraced me and hugged me, and I looked up and my name was first. Think back at that specific moment. 다음 소식입니다. 유럽 교회들이 교인 수 감소로 여러 가지 어려움을 겪고 있지만 그 가운데 소망을 갖고 부흥을 꿈꾸는 교회들도 있습니다. 그러한 역사를 만들어가고 있는 데에는 한국교회 영향도 크다고 하는데요. 영국 현지 연결해서 자세한 말씀 들어봅니다. 백승준 선교사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까, 선교사님? 안녕하십니까. 웨일즈 백승준 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 최근 신문에도 보도된 것으로 아는데요. 영국 교회가 새로운 부흥의 전기를 맡고 있다고 들었는데 어떻습니까? 최근에 제가 섬기고 있는 웨일즈의 교회들 소식이 기독교 일간지를 통해 알려지게 되었는데요. 스완지에 있는 마운트 프레전트 교회와 그 교회에 의해 니스라는 곳에 개척된 소울교회 이야기입니다. 영국의 교회들이 거의 다 인원이 줄어들고 또 문을 닫고 있는 시점이지만 이 교회들은 전도와 평신도 훈련, 특히 제자 훈련을 통해 오히려 성장하고 있어서 영국 교회의 새로운 소망이 되고 있습니다. 전도와 제자 훈련을 통해 성장하고 있는 영국 교회, 듣는 것만으로도 소망이 생기는데요. 구체적으로 어떤 교회들이 그런 움직임이 있는 건지 소개 부탁드립니다. 니스라는 옛 탄광 지역에 세워진 소울교회는요. 2013년에 개척되면서부터 지역 전도에 매진해 왔습니다. 이 지역은 탄광 산업이 문을 닫은 이후 높은 실업률과 술과 마약에 빠져 살아가는 사람들이 많아서 웨일즈 정부조차 손쓰기 힘들어하는 곳입니다. 그러나 개척팀들이 초기부터 매주 2-3차례 거리 전도와 축구 전도를 통해 복음을 증거해 왔고요. 특히 지난해 9월부터는 수요일 점심시간을 이용해서 급식 사역을 곁들인 복음 전도 모임을 시작하였는데 많은 지역 주민들이 호응이 있어서 현재는 40여 명에 넘는 사람들이 전도되었고 매주 주일 예배를 드리고 있습니다. 네, 그렇군요. 가장 기본적이어서 어쩌면 한국교회에서 다소 외면하고 있던 부분이 부흥의 요소가 되었다는 건 한국교회도 시사하는 바가 큰 것 같은데요. 그런 변화에는 한국교회의 도움이 컸다고요. 2012년부터 사랑의 교회가 웨일즈 복음화를 위해 사역을 시작했는데요. 그 시기 웨일즈의 위력한 교회들과 접촉하여 웨일즈 복음화 전략을 도모하였었습니다. 앞에서도 말씀드린 예전 탄광 지역들이 영적으로 가장 척박한 곳이기에
그곳에서부터 교회를 개척하는 운동, 저희는 그것을 벨리 코맨도 프로젝트라 불렀는데요. 이 운동을 벌이자고 웨일즈 교회들을 도전하였고 그 결과 소환지 마운트 플레전트 교회가 급전에 동참하여 그 교회에서 가장 주축이 된 8가정을 파송하여 2013년부터 교회를 개척하기 시작하였습니다. 이 과정 속에서 폴 블랙한 목사님, 이분은 담임 목회자로 저희 교회에서 지금 사역하고 계신데요. 많은 사람들이 불가능할 거라고 여겼던 탄광 지역의 교회 개척이 현실화된 것입니다. 마운트 플레전트 교회는 사랑의 교회 협력하는 과정을 통하여서 한국 교회 강점들, 특히 기도와 전도 그리고 평신도 훈련에 대해서 눈을 뜨게 되었는데요. 특히 제자 훈련이 개인주의로 인해 교회의 참모습 잃어버린 서구 교회의 새로운 돌파가 될 것이라 믿고 현재 영국 상에 맞게 제자 훈련을 추진하였고 그 결과들을 지금 많이 거두고 있습니다. 네, 그렇군요. 유럽의 재복음화가 실질적으로 일어나고 있는 현재라는 생각이 많이 드는데 어떻습니까? 그렇습니다. 유럽도 누군가의 도움이 절실히 필요한 새로운 선교지가 되었고요. 실제적인 선교 전략을 세워야 할 텐데 그 중요한 모델들을 한국 교회가 제시해주고 있다고 생각합니다. 무엇보다도 지금 남아있는 영국 성도들이 살아서 생생하게 움직이고 있는 교회 모습들을 보고 도전을 받아 스스로 영적인 잠에서 깨어나는 것이 가장 필요하다고 생각됩니다. 한국교회의 훌륭한 전통이 영국교회 부흥에 생명의 불씨를 가져다준 중요한 체험이 되었을 것 같은데 어떻습니까? 그렇습니다. 저는 하나님께서 한국 교회들을 통해 영국과 유럽의 교회들을 깨우시고 다시 부흥을 꿈꾸게 하신다고 믿습니다. 유럽 교회의 재복음화는 먼 이야기가 아니라 하나님이 지금 우리에게 주신 사명이라고 믿고 더 열심히 기도하며 사역해야 할 것입니다. 부디 많은 성도님들께서 이를 위해 더 많은 관심과 중보를 해주실 것을 부탁드립니다. 네, 유럽의 교회들이 다시 한번 뜨겁게 일어서는 날을 기대하고 이를 위해서 저희도 함께 기도하겠습니다. 선교사님, 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사드립니다. 마음과 몸이 그리고 눈과 귀가 잠시 쉬어갈 수 있는 시간입니다. 한 주간의 기독교 문학의 소식 박예명 아나운서가 전해드립니다. 요즘 한국교회 다음 세대에 대한 우려가 큽니다. 갈수록 하나님을 아는 젊은이들이 줄어들고 있다는 우려인데요. 하지만 하나님의 나라는 결코 무너지지 않는다는 것을 직접 보여주는 청년들이 있습니다. 그들만의 언어와 문화로 하나님을 전하고 있는 CCM 힙합 그룹 교회 형들인데요. 오늘 문화산책에서 함께 만나보시죠. 네, 안녕하세요. 저희는 CCM 힙합 그룹 교회 형들입니다. 저는 교회 형들에서 프로듀싱과 작곡을 맡고 있는 장민혁이고요. 저는 이제 랩을 맡고 있는 이세영입니다. 네, 만나 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 지난 주일 어떠셨나요? 많든 적든 교회 곳곳에서 청년들을 만나셨을 텐데요. 혹시 그들을 어떤 눈으로 바라보고 그들과 어떤 대화를 나누셨나요? 때로는 어리다는 이유로 그저 교회를 왔다 갔다 하는 젊은이들로만 여긴 적이 있으시다면 여기 이들의 이야기를 들어보시죠. 교회 청년부에 하나 둘쯤은 꼭 있다는 음악하는 교회 형들이라고 자신들을 소개하는
CCM 힙합 그룹 교회 형들입니다. 저는 원래 그냥 작곡가가 되려고 작곡 공부를 하고 있었고, 이 친구는 이제 원래부터 힙합퍼였어요. 그래서 랩을 계속 연습하고 래퍼가 되려고 준비를 하고 있었고, 이제 같은 작업실을 쓰면서 각자 공부를 하다가 하나님이 주시는 마음이나 은혜들이 있었던 것 같아요. 이거를 좀 교회 형들이 이제 편하게 친근하게 말해주는 느낌으로 하면 좋겠다. 세상 고민은 세상 형들이 말해주면 되는데 이런 신앙의 고민들은 교회 형들이 말해주는 게 맞겠다. 그래서 교회 형들이라고 이름을 짓고 이제 활동을 시작하게 됐습니다. 교회 오빠 말고 형들 교회 음악하는 형들. 같은 교회에서 만난 2살 터울의 형, 동생 사이. 하나님과 음악이라는 공통분모를 가지고 소통하기 시작한 두 청년은 신앙의 본질적인 사항에 대해 질문을 던지고 성경 속에서 그 질문의 답을 고민하며 찾아가고 있는데요. 삶 가운데 주신 답을 힙합이라는 음악과 찬양으로 고백하는 팀이라고 합니다. 교형들의 정체성은 저희가 생각할 때 하나님을 바르게 아는 일이라고 이제 저희가 소개글에도 적고 이렇게 스스로 생각하고 활동을 하고 있거든요. 그래서 하나님을 어떻게 하면 바르게 알까에 초점을 맞춰서 가사를 계속 작업을 하고 쓰고 있는 것 같아요. 그래서 구체적으로 이제 질문을 계속 하나님이 저희한테 주시는데, 뭐 기도란 뭘까? 이런 것들, 뭐 찬양이란 뭘까? 뭐 나한테 부족함이 왜 생길까? 뭐 이런 질문들을 계속 던지다 보면 또 거기에 대한 성경의 답이 있더라고요. 그래서 이걸 찾아가는 과정을 이제 그대로 담아서 가사를 쓰고 있고. 현재까지 발매된 곡은 총 6곡. 최근에는 믹스테이프 샵1이라는 미니 앨범도 발매했다고 하는데요. 하나님을 바르게 알기 위해 치열하게 고민하고 기도하고 말씀을 묵상하며 직접 만든 곡들을 음반 사역과 공연 사역을 통해 나누고 있다고 합니다. 가사부터 작곡, 편곡, 녹음, 뮤직비디오까지 모든 것이 교회 형들의 손에서 완성되는 것은 물론이고요. 크리스천의 마인드를 갖고 음악, 예술, 미디어 등의 분야에서 활동하고 있는 썬라이트라는 기독교 레이블에서도 활발하게 활동하고 있다고 하네요. 피드백을 해 보면은 주로 이제 청년층이나 이제 뭐 중학생 위층이 저희를 좋아하는 게 아니라 대부분 어른들이 이렇게 많이 좋아하시더라고요. 그래서 저희도 이렇게 어떤 페이스북에 딱 이렇게 댓글들을 보면은 다 뭐 어른들이 막 성경 구절을 막 이런 구절을 대면서 은혜 받았어요 하는 것을 보면서 다 소통을 할 수 있구나. 또 하나님께서 또 예상치 못하게 또 어른들을 또 이렇게 은혜 받게 하시고 그런 과정 속에서 또 참 신기하다 뭐 이런 생각도 좀 들었던 것 같아요. 최근 한 방송사에서 랩으로 하나님을 고백하는 BY라는 아티스트가 큰 사랑을 받으면서 힙합으로 랩으로 찬양하는 이들에 대한 관심도 커졌는데요. 무엇보다 교회 형들은 이 시대의 청소년, 청년들의 눈높이에 맞춰 하나님의 말씀을 전하는 것이 중요하다고 말합니다. 이 시대 젊은이들의 언어와 문화를 하나님의 뜻에 맞게 사용해 그 안에 하나님의 마음이 흘러갈 수 있게 하고 싶다는 거죠. 랩이 뭐 나쁘다, 힙합이 나쁘다라기보다는 여기에 무엇이 담기느냐, 이것을 하는 가운데 하나님의 주권이 인정되느냐, 이 부분이 먼저 중요한 부분인 것 같고, 이제 특별히 지금 이 시대에 이게 필요한 점에 대해서는 이제 이 시대의 이 청소년과 청년들이 할 수 있는 눈높이를 맞춰주고 그들의 문화와 그들의 수준에 찾아가서 그것을 통해서 복음을 전하는 일이 정말 의미 있는 일이지 않을까 생각이 듭니다. 이를 위해 교회 형들은 앞으로도 우리가 반드시 지켜나가야 할 신앙적 본질에 대한 노래와 가사들을 나눌 계획이라고 하는데요. 올해 말이나 내년 초에는 정규 1집 앨범을 발표할 계획도 갖고 있다고 합니다. 때로는 우리가 어리다고만 우려의 눈빛으로만 보았던 젊은이들이 그들만의 방식으로 하나님을 만나고 알아가는 과정이 그 어떤 성장의 몸부림보다 아름다워 보이는 것은 아마 그 안에 하나님께서 함께 하시고 말씀하고 계시기 때문일 겁니다. 한국교회의 다음 세대 안에서 희망을 발견할 수 있는 이유도 여기에 있겠죠. 신명기에 보면 이 노래를 써서 이스라엘 백성에게 가르쳐 부르게 하여
하나님의 증거가 되게 하라 이런 말씀이 있거든요. 하나님이 저희한테 어떤 일을 행하셨는지, 하나님이 어떤 분인지, 하나님이 어떻게 우리를 사랑하시는지를 기억하는 노래들을 계속해서 만들고 싶고요. 교회 형들이 찬양으로 그런 방향성을 가지고 사역하는 데 많이 기도해 주시고 또 기도해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 교회 형들이었습니다. 네, 지금까지 CCM 힙합 그룹 교회 형들이었습니다. 하나님은 우리의 소소한 일상 중에서도 우리를 만나주시고 은혜를 주시는 분이시죠. 설거지를 하다가 만난 하나님을 노래한 곡이 있다고 합니다. 이 밖에 새로 나온 기독교 음반 소식도 모아서 정리해드릴게요. 드라마뿐 아니라 작사, 작곡으로 꾸준히 활동하고 있는 CCM 싱어송라이터 오혜진의 신곡 유리컵이 발표됐습니다. 특히 이번 곡은 얼마 전 MBC 듀엣가요제에서 화제를 불러일으켰던 래퍼 구현모와의 콜라보레이션을 통해 완성됐는데요. 설거지를 하다가 그 안에 있는 자신의 모습과 깨끗한 물을 통해 발견한 예수 그리스도를 은유적으로 표현하고 있는 곡입니다. 여기에 단순하고 간결한 멜로디와 가사가 잔잔한 은혜의 여운을 주고 있네요. 헤븐리 터치 워십의 첫 번째 음반 내 영의 눈을 열어도 발매됐습니다. 이번 음반은 예수 그리스도 안에서 영으로 주님 보좌 앞에 나아가 경배하고 주님이 우리에게 말씀하시는 것을 인스트루멘털 워십으로 표현한 음반인데요. 이 찬양을 듣는 모든 사람들이 과거의 집착과 미래의 기대로 가득 찬 마음과 사고를 내려놓고 영원히 현존하시는 하나님을 만나기를 소망하는 마음을 잔잔한 멜로디와 가사 안에 담았다고 합니다. 찬양 중에 거하시는 싱어송라이터이자 지구촌교회 젊은이 예배 홀리웨이브의 워십 리더로 사역하고 있는 윤희현 전도사의 디지털 싱글 앨범도 발매됐습니다. 새 노래로 여호와를 찬송하라는 시편 98편 1절의 말씀을 토대로 이 찬양을 통해 이 땅의 젊은이들이 성령의 거룩한 파도를 타고 일어나기를 소망하는 마음을 담았다고 하는데요. 최지은의 피처링으로 완성된 경쾌한 멜로디도 눈에 띄는 찬양입니다. 온더웨이의 디지털 싱글 주의 눈에 비친 나도 추천해드립니다. 이 곡은 하나님의 자녀인 성도, 그리스도의 신부인 교회의 정체성을 선포하고 있는데요. 때로는 넘어지고 실수해도 여전히 우리를 나의 사랑, 어여쁜 자로 불러주시는 하나님의 사랑을 노래하고 있습니다. 안영모 전도사가 작사, 작곡을, 박장현 형제가 편곡을 맡았고 김은희 자매가 어쿠스틱 반주에 잔잔하지만 호소력 있는 보이스로 찬양하고 있는 곡입니다. 주 형상대로 또다시 병원에서 C형 간염 집단 발병 사태가 일어났습니다. 이번에도 주사기 재사용이 원인으로 보이는데요. 우리 사회 양심이 조금만 살아있다면이라는 아쉬움을 또 한번 갖게 됩니다. 시찰 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷을 통해서도 저희 방송을 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.